नाज़रीन जिवें मैं ताकू दसे कि असां अज गाल करते पे हैं टनल फार्मिंग के हवाले नाल ते असां जिथा मौजूद हैं सारे नाल माहिरीन मौजूद हैं। जनाब हाफिज़ नज़र फरीद साहब इन्होंने PhD हॉर्टिकल्चर इन सारे नाल मौजूद हैं। अज असां इन्हां कोल सवालात करे सो ते इन्हां कोल जवाबात घिनसो यकीनन ताकू ते मेरे को फायदा थी सी। सब तो पहले तो हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसां साडे प्रोग्राम जिम्मेदारां को टाइम दिते ते सारे नाजरीन वास्ते तुसां एक आगाही मैसेज है जो कि तुसां उन्हां को दसो। सब तो पहले अपना हाफिज़ साहब मैं एक सवाल पूछा कि टनल फार्मिंग है क्या? टनल फार्मिंग तो पहले सानू ना पौधे ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮਝਣ ਪੌਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪੌਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਜਾਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਵੇਸਟਕੋਟ ਪਹਿਨ ਲਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ AC ਚਲਾ ਲੈਨੇ, ਛਾਵਾਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੌਦੇ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ दोनों टैंपरेचर एक ही जगह खड़े होकर बर्दाश्त करना है। फिर पौधे की खुराक की लोड़ उवें ही है जिवें साडी है। ठीक है, जिवें साग भुख लगदी है। यस, पौधे ते उवें ही बीमारियां आंदियां ने जिवें साडे ते आंदियां ने। सिर्फ असी अपने आप नू समझना है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ किसान जिन्नी अच्छी दोस्ती पौधे नाल करदा जाएगा उन्नू समझदा जाएगा उन्ना ज़्यादा पौधा अच्छा परफॉर्म करता जाएगा तो इस तनाजुरे देखदा जाएगा। अगर तुसी टनल फार्मिंग की गल करते हो और अपने पाकिस्तान के तनाजुरे गल करते हो तो पाकिस्तान की तकरीबन 60% पापूलेशन जी पंजाब में मौजूद है। तो पंजाब अगर सीजन देखे जावन तो पंजाब जिथे भी पूरे पाकिस्तान में फसल लग रही हो चल के पंजाब आती क्योंकि पापूलेशन इतने अच्छी ज़्यादा है। लोग इतने ज़्यादा इकनॉमिकली स्ट्रोंग ने, प्रोग्रेसिव ने, अपनी डाइट के तनाजुरे खान पीन के तनाजुरे ज़्यादा वैल अवेयर हैगे ने। तो इस तनाजुरे पूरे पाकिस्तान जिथे भी फसल प्रोड्यूस होती है वो इत्थे ही आती है पंजाब जी। पंजाब तो जिथों तक टनल फार्मिंग का ताल्लुक है इस तनाजुरे दो वड्डी फैमिलियां जिहड़ियां सब्जियात दियां ने। एक सोलोनेसी फैमिली कहते हैं जिंदे तुहाडी शिमला मिर्च है, जिंदे तुहाडा टमाटर है, जिंदे तुहाडा बैंगन है। ये 3 फैमिलियां। दूसरी है कुकरबिटेसी फैमिली, उनदे विच तुहाडा कद्दू, करेला, पेठा, खीरा ये सारियां आ गईयां। ये वो सब्जियां ने जिहड़ा पसंद करदियां ने कि रात का टैंपरेचर 15 तो उपर होवे, दिन का 30 तो थल्ले होवे, 25 तो 30 ते रात का 15 तो 18 दरमियान। मतलब दिन का 25 तो 30 हाँ ते रात का 15 तो 18 दरमियान। सही इस ये मौसम होवे ते ये बड़ा खुल के खेलदियां ने, बड़ी अच्छी प्रोडक्शन देंदियां ने। बिल्कुल एवें तुसीं देखो बहार का मौसम होंदा है जी जी, असीं घरां 'च बैठे भी निकलना है यार बाहर चलो यार, जिवें पौधे झूम रहे होंदे ने, खुश हो रहे होंदे ने। हुण जदों ये मौसम पंजाब दे विच कदों शुरू होंदा है? ये होंदा है फरवरी विच। अच्छा, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 3 महीने असले फसल है। इसलिए इस तनाजुरे जिन्नियां सब्जियां मैं दसियां ने ये लगदियां ने जनवरी 15 तो, जिवें टमाटर है ओपन दिसंबर शुरू होंदा है तो अगर इनकी प्रोडक्शन मार्च आना शुरू हो जाती है, बाकी भी इवें आना शुरू हो जाती। लेकिन अगेन दोबारा मौसम बहुत अच्छा होंदा, प्रोडक्शन हिक्के वारी आती है तो रेट डाउन हो जाते हैं। ओपन फसल आती है, शॉर्ट पीरीयड वास्ते आती है। हुण किसानां ने इहदे ते फोकस किया, इदारियां ने फोकस किया, कुछ प्रोग्रेसिव लोगों ने किया कि यार सानू अगर करेला चाहिए, सानू खीरा चाहिए, सानू टमाटर नवंबर दिसंबर चाहिए तो बाकी मिर्चां चाहिए ने जिहड़ी एक सिंध तो चीज़ पहुँचनी इत्थे आमनी है उनकी बजाय क्यों ना पंजाब ऐसा किया जाए, साफ करो। हाँ, तो क्योंकि सर्दियों टैंपरेचर रात का 10 तो थल्ले चला जाता है और दिन का भी आ जाता है। ये रात का टैंपरेचर नू असी 15 तो उपर लै जाइए इस तनाजुर एक ऐसा स्ट्रक्चर बना लिया गया जिन्हों आप टनल आखने हैं। क्योंकि पौधे नू रोशनी की लोड़ है जी जी, पौधे नू कार्बन डाइऑक्साइड की लोड़ है, पौधे नू ऑक्सीजन की लोड़ है। ये सारियां इसलिए असी ट्रांसपेरेंट शॉपर बने हैं। हुण अगर डिपेंड करता है कि फसल किहड़ी ला रहे हो। अगर तुसी ला रहे हो 3 किस्म के टनल होंदे ने। लो टनल, लो टनल का मतलब है कि उनकी हाइट जिहड़ी ना 3 फिट होएगी। इस तरह उन्होंने करोगे फैलाओगे तो 5 तो 6 फिट जाएगा। 10 फिट का 2 सूत्र का सॉफ्ट सरिया अजकल ला देंदे ने, या शतूत दी या बारीक जिहड़ी है इहदी लकड़ी ला देंदे हो वांस दी, इनू लो टनल कहंदे ने। इहदे विच साड़ियां सब्जियां लगदियां ने लाइक कद्दू हो गया, ज़्यादातर खीरा हो गया, तरबूज हो गया,
ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਐਂਡ ਦਸੰਬਰ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸੀਡ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੌਦਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 5 ਪੱਤੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10-12 ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਜੜ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਪੌਦਾ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਾਕ ਇਨ ਟਨਲ, ਐਸਾ ਟਨਲ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਵਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਹਾਈਟ ਹੁੰਦੀ 6 ਫਿਟ, 6 ਤੋਂ 7 20 ਫਿਟ ਅਗਰ ਪਾਈਪ ਹੈ ਅੱਧੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪੌਣੀ ਇੰਚੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ 20 ਫਿਟ ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਟ ਉਹਦੀ 6 ਫਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਥ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਫਿਟ ਬਣੇਗੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਤੇ ਅਗਰ 22 ਫਿਟ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 7 ਫਿਟ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਫਸਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਖੀਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਇਹਦੇ ਚ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਮਿਰਚਾਂ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਚਿੱਲੀ, ਦੂਸਰੀ ਮਿਰਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਘਰਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਨਵੰਬਰ ਮਿਡ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਖੀਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਕਰਬਿਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਨੇ ਸੋਲੋਨੇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਰਚ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਫਰੂਟ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਨਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਲਾ ਦਿਓਗੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ? ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕਿੰਗ ਟਨਲ ਆ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਟਨਲ। ਹਾਈ ਟਨਲ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੀ 12 ਫਿਟ। ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਥ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਈਡ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 30 ਫਿਟ। ਸਹੀ। ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਦੂਜੀ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਲਾ ਰਹੇ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਫਸਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਚੂੰਕਿ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਮੌਸਮ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ 15 ਤੋਂ 25% ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਮੇਨ 3 ਟਾਈਪ ਨੇ ਟਨਲ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਨਲ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਕਿਵੇਂ 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਵੀ, ਜਾਂ ਐਟ ਲੀਸਟ 5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਹੀ। 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਵੇ, 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਵੇ। 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ, 5 ਤੋਂ ਅਗਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਯੈਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ 5 ਵੀ ਹਫਤਾ 10 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰਵੇ। ਅੱਛਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਮਿਨੀਮਮ ਰਾਤ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਲਈ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਸਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੱਦੂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਕੱਦੂ ਹੈ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਈ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ, ਐਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਪੌਦਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਫੁੱਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਕੱਦੂ ਨੇ, ਉਹੀ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਦੇਖਦੇ 3 ਟਾਈਪ ਨੇ ਟਨਲ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ। ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਿੰਦੇ ਚ এনवायरमेंट ਕੰਟਰੋਲ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਫੈਨ ਤੇ ਪੈਡ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਗਸਤ ਸਤੰਬਰ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਤੇ ਪੈਡ ਦੇ ਥਰੂ ਇਹਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, असां गाल इथों शुरू करे सो नाज़रीन। डॉक्टर साहब ने जिवें सारी गाल साकू दसन, असां वल भी अपने नाज़रीन वास्ते एक के गाल दोबारा रिपीट करके इन्हां कोल तफसील गिनसूं। टाइम थी एक शॉर्ट ब्रेक दा, ब्रेक तो बाद वल हाजिर थी ने देते रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन, तुम देते पे प्रोग्राम जिम्मेदारा। जी हाँ, अस डॉक्टर साहब ने गाल करेंदे पे से। डॉक्टर साहब तुसां गाल करेंदे पे ग्रीन हाउस के बारे। हाँ जी, वो क्या दसेंदे पे? चौथी जी टाइप है ना जी, ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਮੇਨ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਟਨਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਓਪਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੈ 3 ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਚ। ठीक है। ਟਨਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਗਈ 6 ਤੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਚ, ਮੈਕਸਿਮਮ 7 ਮਹੀਨੇ ਹਾਈ ਟਨਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਤੋਂ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਡ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਓ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ 에ਅਰ ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਆਪਣੇ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਸੇਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਨਮੀ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ 6 ਇੰਚ ਦਾ ਪੈਡ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਜ਼ਿਗਜ਼ੈਗ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਅੰਦਰ ਆਂਦੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੈਨ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਵਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ 8 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਆਈਡੀਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 8 ਤੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਵਾ ਨਾ 12 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਫਸਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ। ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਫਸਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 4 ਸਟੈਮ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਥੱਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਟਰਾ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੂਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 150 ਤੋਂ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਵੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਨੇ ਪਈ ਹੈ ਐਵੇਂ ਕਲਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਰੀ 9 ਮਹੀਨੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੌਥੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਇਹ 4 ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਟਨਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਖਸੂਸ ਮਤਲਬ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅਸਾਂ ਉਹ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਲਗਾਵਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਵਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਊਟ ਸੀਜ਼ਨ ਉਹਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਦੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਠੰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਠੰਡ ਦੇਣੀ ਪੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੂਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਪਰ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟਰਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੈਚੁਰਲ ਸੂਰਜ ਦੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਅਸਾਂ ਗਰਮੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਸਰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਸਰਦੀ ਲਈ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਸਲ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕਰੇਲਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਫਸਲਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਟਨਲੇ ਲਾਣੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲਾਵਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਛਾਪਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸਿਰਫ ਖੀਰਾ ਐਸੀ ਫਸਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ 4 ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਸਲ ਜਿੰਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗਰੋਥ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ 60 ਤੋਂ 75 ਦਿਨ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਚਲਦੀ ਹੈ ਮਈ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 50 ਟਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਫਸਲ ਪੂਰੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ। ਸਹੀ। ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਇਨਸੈਕਟ ਨੈਟ, ਐਸਾ ਨੈਟ ਕਿ ਜਿੰਦਾ ਸੁਰਾਖ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਤਨਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਐਫਿਡ ਜੈਸਿਡ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਆਏਗੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸੈਪ ਖਿੱਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਸੈਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੈਪ ਕੱਢੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਵਾਇਰਸ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਅਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਮਾਟਰ ਖਤਮ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟੀ ਇਨਸੈਕਟ ਨੈਟ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਆਂਦੀ। ਈਵਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਉੱਪਰ ਹੀ ਛਾਪਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਵੈਂਦਾ। ਯੈਸ। ਚੌਥੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਸਹੀ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ এনवायरमेंट ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਖੀਰਾ ਹੈ, ਖੀਰਾ ਚੂੰਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਵਰ ਹੀ ਫੀਮੇਲ ਫਲਾਵਰ ਆਂਦਾ ਹੈ जिनने के फ्रूट ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ तो ਜ਼ਰਪਾਸ਼ੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਰੂਟ ਹੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ 38 40 ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫਸਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਪੌਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਲਾਈ 'ਚ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ 40 ਤੋਂ 45 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆना शुरू हो जाती है। रेगुलर प्रोडक्शन हो रही है जी, बिल्कुल सही। हाँ, तो और बहुत कमाल दी फसल है और पूरा साल आजकल सैटरडे च इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल जी, तो इस तनाजुर है जेड़ा हर शहर च माशाल्लाह जी, इस्तेमाल थी बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसो क्या टनल फार्मिंग वास्ते कि ज़्यादा सरमाए की ज़रूरत है या थोड़े जे सरमाए नाल भी कम चल सकते? कोई वड्डा किसान, कोई छोटा किसान, मतलब आम लोग भी ये अगर चाहन ये करना चाहन तो मतलब इनके बारे तुम क्या रसो? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਓਗੇ ਉਨੀ ਮਿਠਾਸ ਆਏਗੀ ਔਰ ਉਨਾ ਫਾਇਦਾ ਆਏਗਾ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਤਨਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟਰਕਚਰ ਸਿਸਟਮ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰ ਦਰਦ ਕਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਲੋ ਟਨਲ ਲਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਆ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਂਸ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ਤੂਤ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦਿਓ। ਛਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ 4 ਗੇਜ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿੰਗ ਟਨਲ ਹੈ, ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਬੂ ਸਟਰਕਚਰ ਲਗਾ ਲਓ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵਾਂਸ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਵੇਂ ਹਾਈ ਟਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਗੈਲਵਨਾਈਜ਼ ਆਇਰਨ ਪਾਈਪ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਅਗੇਨ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਂਸ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲਾ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 15-20 ਸਾਲ ਕहीं नहीं ਜਾਂਦਾ। मतलब आखन का मकसद है कि अगर थोड़े ते छोटे सरमाए तो ये काम शुरू करना चाहो तो तुसा कर सकते हो। डॉक्टर साहब ने बड़ी चंगी तरह साहब कोई गाल समझाई है। नाजरीन टाइम थी कि एक शॉर्ट ब्रेक दा वापसी आसूं ते डॉक्टर साहब को बे सवाल भी करे सू। लेते रहो वसेब टीवी। वेलकम बैक नाजरीन, तुम लेते पे हो प्रोग्राम जिम्मेदार तो अस अज गल करेंदे पे हैं टनल फार्मिंग के हवाले नाल। जड़ाक्टर साहब साहब को जिमें दसेंदे पे हैं कि थोड़े सरमाए नाल भी अस काम को शुरू कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये दसे सो कि टनल के अंदर जड़ी बूटियां अस उनको ख़त्म किवें कर सकते हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है जी। अगर असी देखना है कि सासी फसल किहड़ी ला रहे हैं, अगर तो असी फसल ला रहे हैं ना जी नवंबर तो फिर काला छापर पा देवीदा। अच्छा, ਉਹ 2 ਗੇਜ ਦਾ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਫਾਇਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਾ ਦੇ ਵੀ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸਰਦੀ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ 22 ਤੋਂ 23, 20 ਤੋਂ 25 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜੀ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਨੀਂਦ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਰਿਲੈਕਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਈਡੀਅਲੀ ਏਜ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 15 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਉਠਾਵਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਉੱਤੇ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਈ, ਪਾਣੀ ਉੱਡਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੌਫਟ ਹੋਇਆ, ਹਾਰਡ ਤੇ ਸੌਫਟ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਫੁਰਫਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਦਾ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੌਦਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨਵੰਬਰ ਲਾਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗੇਨ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਲਚ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। 2-4 ਸਾਲ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਮਲਚ ਲਾਵਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਗ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਣ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਵਣ ਦੇਵਣ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਰਵਣ ਦੇਵਣ। 1-2 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਲਵਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਤਮ, 100 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਕਦਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ।
ਅੱਜ ਕੱਲ ਮਲਚ ਆਂਦੀ ਹੈ ਡਬਲ ਲੇਅਰ, ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਕਲਰ, ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰੀਮੀ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰੀ ਵਾਈਟ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਥੱਲੇ ਬਲੈਕ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਲਾਈਟ ਪਾਸ ਔਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮਲਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 2-4 ਹੋਰ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਮਲਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਪਸ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹਰ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ, ਹਰ ਪੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਫੂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ એનર્ਜੀ ਮਿਲੇ, ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇਗੀ, ਤਿਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੀਮੀ ਵਾਈਟ ਲੇਅਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਕਪੜਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਪਰੈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫੈਲੇਗੀ ਤਾਂ ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਜਾਏਗੀ, ਪੱਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਪੌਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਬਲੈਕ ਆਪਾਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਡਾਰਕ ਕਲਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੀਟ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਇਸ ਲਈ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲਾਈਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਡੀ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਨਸੈਪਟ 'ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਜਾਏਗੀ, ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਸਣ, ਖਾਸ ਕਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਡਾ ਖੀਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੇਟਰ ਸਟੇਜਿਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਇਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਇਆ ਆ ਜਾਂਦਾ, 1-2 ਚੌਕੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਨ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੌਕੀ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਭੁਰਭੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 21% ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 40 ਤੋਂ 44% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 40 ਤੋਂ 44% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 6% ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, ਫਾਸਫੋਰਸ ਤੇ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ 2 ਤੋਂ 4%, ਫਾਸਫੋਰਸ 0.5 ਤੋਂ 0.75%, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ 2 ਤੋਂ 4% ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੋਟਾਸ਼ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੱਸ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਜਾਵਣ ਵਾਲੀ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਯੂਰੀਆ ਲਾਈਕ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਟਾਸ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਓਕਾੜਾ 'ਚ 2.5 ਏਕੜ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਡੈਂਸਿਟੀ ਪਿਆਜ਼ ਲਗਾਇਆ। ਸਹੀ। 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ 2.5 ਏਕੜ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ 173 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੋਟਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਪਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਸਾਡਾ ਓੜਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ, ਪਾਣੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਾਅਦ ਜੀ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਮੀਟਰ ਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੋਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਰਡ ਡੈਪਥ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗਾ ਕੰਮ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਰਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟਰਬਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੀਟਰ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿੱਟ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਰ ਕਿਹੜਾ ਬਈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਜਾਈਏ ਆਈਏ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਵਾਓ। ਜਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਲੈਂਡ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਲੂ ਲਾਣੇ ਆ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਆ ਲਾਣੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਜ਼ ਲਾ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਦਮ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਕੋ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕੋ ਨੇ, ਮਿਲਦੀਆਂ ਜੁਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੂਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਿਆਓਗੇ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਲ ਟੁੱਟੇਗਾ।
ਉਹ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੀਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਛਾ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਸਟ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਖਾਸ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਕੋਈ 15-20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖੀਰੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਪੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਰਗਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅਸਲ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਯੈਸ, ਉਹ ਰਗਾਂ ਥੱਲੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਾਈਟ ਫਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਚੂਇੰਗ ਇਨਸੈਕਟ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਆ ਪੱਤਾ ਖਾਇਆ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਦੂਜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਜ਼ਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੇਖੋ। ਉੱਪਰੋਂ 2-3 ਪੱਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਪੱਤਾ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥੱਲੇ ਸਾਈਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖੋ। ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਪੌਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਊਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 2, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਓਕੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਤਾਕੂ ਕਿ ਕਿਆ ਅਸਾਂ ਮਤਲਬ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਮੀਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪੌਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਬੇਰਹਿਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪੌਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਥी कि सारा ब्रेक ਦਾ ਅਸਾਂ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛੂੰ ਕਿ ਸਪਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ब्रेक ਤੇ ਵੇਨੇ, ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਥੇਨੇ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਵਸੇਬ ਟੀਵੀ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿਆ ਸੇ ਟਨਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਸੋ ਕਿ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਸਿੰਪਲ ਟਨਲ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਚੂੰਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 32-33 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਕੋਈ 9:30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡਸ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਡ ਓਪਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਜਾ ਹਰਾਰਤ ਕੰਟਰੋਲ ਥੀ ਜੀ। ਇਵੇਂ ਰਾਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਗਰਬ ਤੋਂ 1 ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਤ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, 10 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਅਗਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਅਗਰ ਫੋਗ ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ, ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਸਮ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਗ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਨਾਜ਼ੁ ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਜ ਅਗਰ 5:15 5:30 ਵਜੇ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 2:30 ਵਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੀਟ ਜਨਰੇਟ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਵੇ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਡਾਊਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟਨਲ ਸਿੰਪਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ 'ਚ ਡਾਟਾ ਲੌਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹਿਊਮਿਡਿਟੀ ਸਾਡੀ 70 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ 75 ਤੋਂ, ਤੇ ਆ ਪੈਡ ਦੀ ਮੋਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਬਾਕੀ ਡਾਟਾ ਲੌਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੇ 5 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 30 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫੈਨ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ। ਅਗਰ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 28 ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30 ਤੋਂ ਹੱਲੇ ਵੀ 3 ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ 31-32 ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਥੱਲੇ 2 ਫੈਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਹੈ, ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਟਨਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਵੇਂ ਓਪਨ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਸਿਰਫ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁੰਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਰਦਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, એનર્ਜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਡ ਨੈਟ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਬਲੈਕ ਨੈਟ 50% ਜਾਂ 40%, 60% ਉਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਆਮਨ ਦਿਓ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਚ, ਅਪ੍ਰੈਲ, ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨੈਟ ਹਾਊਸਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਫੌਗਰ ਸਿਸਟਮ।
ਉਹ ਟਨਲ ਹਾਈ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ। ਫੋਗ ਡ੍ਰਿਪ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਤਰੇ ਦਾ ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫੋਗ ਗਿਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੌਦੇ ਦੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਡ੍ਰੌਪਲੇਟ ਸਾਈਜ਼ ਕਤਰੇ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਇਸ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀਟ ਟਰੈਪ ਕਰ ਲਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਇਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੋ ਟਨਲ ਹਾਈ ਟਨਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ এনवायरमेंट ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਬੀਅਤ ਅਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀ। ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਪਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਾ ਹੁਣ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਸ਼ੌਪਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ। ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਜਿਵੇਂ 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰਾਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਾਤ ਵੀ ਥੋੜਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਉਹਦੇ ਨਾ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਲਮਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਐਵੇਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਵੇਂ 15-20 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਮੌਸਮ ਅਗਰ ਠੰਡਾ ਗਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਤੱਕ ਵੀ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਪੌਦਾ ਦੌੜ ਲਗਾਉਂਦਾ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਪੌਦਾ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਪੌਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡ ਛਾਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਯੈਸ, ਕਾਂਡ ਛਾਂਟ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਮੇਕਅਪ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਡ ਛਾਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਪੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਬਣੇਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਮੀ ਬਣੇਗੀ ਮਾਈਕਰੋ ਕਲਾਈਮੇਟ 'ਚ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੇਗੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਟਮਾਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 14 ਪੱਤੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਐਕਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਥੱਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਲਸਟਰ ਪੱਕ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਈਜ਼ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਪੂਰਾ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਹੀ। ਉੱਤੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਆਸਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਲਸਟਰ ਆਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ 3 ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ 3 ਪੱਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਟੇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਕਲਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਲਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਫੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟਮਾਟਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 50% ਕਲਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਰ ਬ੍ਰੇਕ ਸਟੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਰਵੈਸਟ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੱਟ ਲਓ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਫਰਦਰ ਕਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। तो ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪੌਦਿਆਂ ਤੇ ਸੁੰਡੀ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕੋ ਕਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਟਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਮਨੀ ਕਿਉਂ ਨਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਟਨਲ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਕੇ ਆਏ, ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਚ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਰਾਸੀਮ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪੌਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੈਥੋਜਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਰਾਸੀਮ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਟੈਕ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸੇਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਖਾਸ ਕਰ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਏਡੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸੇਫ ਫੰਜੀਸਾਈਡਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਸੇਫ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ, ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚੂੰਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਾਇਓ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰ ਇਵੇਂ ਬਾਇਓ ਫੰਜੀਸਾਈਡ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਸੀ ਫੰਗਸ ਸਪਰੇ ਕਰੋ ਦੂਜੀ ਫੰਗਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ बिल्कुल डॉक्टर साहब, सब तो पहले तो तुहारा टाइम देवन का बहुत शुक्रिया और इतनी तफसीलन गुफ्तगू, यकीन करो कि साको इतना मज़ा आंदा पे कि दिल करना पे सारा प्रोग्राम ख़त्म न थी वे डॉक्टर साहब को असां कितई वंजन न ॾऊं ते असां कोशिश करेसूं सारे नवें प्रोग्राम दे विच भी किॾई न किॾई डॉक्टर साहब दोबारा तशरीफ घेना से। डॉक्टर साहब आखिर दे विच अपने किसान भाइयों को एक क्या शॉर्ट पैगाम देना चाहते हो? किसान भाइयों ਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ, ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤਾਲਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰੇ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੌਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ 2 ਕਿਲੋ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2.25 ਕਿਲੋ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕ੍ਰੌਪ ਲਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਫਸਲ ਲਾਉਣੀ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕੈਸੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਤਨਾਜ਼ੁਰ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਫਿਊਚਰ ਬਹੁਤ अच्छा है क्योंकि आबादी बहुत फैली जा रही है। जबरदस्त गाल डॉक्टर साहब ने लास्ट की है कि किसानों को ये चाहिए कि अज असा अगर इस फसल तो इतना मुनाफा या इतना कम किते तो नैक्सट उन तो ज़्यादा किवें करने, वो मेहनत ते लगन ते यकीन नाल होने। जी हाँ नाजरीन, तुसा अज दा प्रोग्राम डिठा, अज दे प्रोग्राम ने तुसा क्या कुछ सीखा, साको फीडबैक देसो। सारे प्रोग्राम दा टाइम खत्म थी गए। मिलते हैं नवे प्रोग्राम में एक नवे टॉपिक दे नाल। देदे रहो वसेब टीवी। सारा प्रोग्राम जिम्मेदारा। अल्लाह हाफिज़।